Good morning. Uh, Today we discuss about spectroscopy paper 2. In spectroscopy, we are discussing unit 3 problem solving, combined problem solving. For the combined problem solving, we discussing the latter spectral values. So, in present, we are seeing now UV spectral values. In UV spectral values, already we discussed about UV spectral values for the lambda maximum of calculating unsaturated hydrocarbons, that is alkenes and alkynes, dienes and trienes. And also, we also discussed alpha beta unsaturated carbonyl compounds. The spectral values for alpha beta unsaturated spectral values. Okay, so these two are the over. Now we discuss about the spectral values of substituted aromatic aldehydes, ketones, and esters. Substituted aromatic aldehydes, acids, esters, ketones. Okay, so here also in which we discuss what is the lambda maximum values for the aromatic compounds. Aromatic compounds లో ఏ విధమైన వాల్యూస్ ఉంటాయి అవి ఏంటనేది చూద్దాం. ఓకేనా, సో యాక్చువల్గా we consider the aromatic compound, that is generally. So here G, that is aromatic carbonyl compounds. Okay. So here the positions of substituted. ఏదైనా ఒక substitution అనుకుంటే the exchange position is called as ortho. Exchange positions of the substituent on the benzene ring is called as ortho position. And ortho next position, that is the side of the ortho position is called meta position. ఆర్థోకి ఎగ్జాక్ట్ ఉన్న పొజిషన్ ఏంటంటే మెటా పొజిషన్. ఓకేనా, సో మెటాకి నెక్స్ట్ ఉన్న పొజిషన్ ఏంటంటే para position. So that means of here any substituted aromatic compounds, the substitution is present on the benzene ring, then the positions are rotating as ortho, meta, para. ఓకేనా, సో బెంజీన్ రింగ్ లో కనుక ఏదైనా సబ్స్టిట్యూషన్ కనుక ఉంటే దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం, ఆర్థో, మెటా, పారా సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ కింద మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనండి, సో దట్స్ వై సో హియర్ ఇన్ విచ్ ఆర్థో, మెటా, పారా. ఓకేనా, ఈ పొజిషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు జీ, ఇఫ్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్, ఆర్గాన్ అయితే ఏంటండి కీటోన్, aromatic ketone. If G is equal to H, aldehyde. If G is equal to OH, acid, aromatic acid. If G is equal to OR, aromatic ester. Okay, so that means of if G of the general formula, you can write the general formula here in which aromatic substituted carbonyl compound, in which if G is equal to R, ketone, G is equal to H, aldehyde, if G is equal to OH, acid, and G is equal to OR, ester. So that means of we are calculating the lambda maximum for the ketones, aldehydes, esters, and acids of aromatic compounds. Aromatic ketone, aromatic aldehyde, aromatic acids, and aromatic esters. Okay, so దీని యొక్క వాల్యూస్ అంటే చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ acids, ketones, aromatic ketones, the basic value for the aromatic ketone is 246 nanometers. ఎంతండి 246 nanometers. Okay, if aromatic ketone 246 nanometer and aromatic aldehyde 250 nanometers. Aromatic aldehyde 250 nanometers. If acids or esters 230 nanometers. So therefore the basic value for the substituted aromatic compound is
aromatic ketone 246 nanometers, aromatic aldehyde 250 nanometers, aromatic acids and esters are 230 nanometers. Are you clear? Okay nandi. So ante manaki ketone ganaka aithe 246, aldehyde ganaka aithe 250, alage acid gani ester ganaka aithe 230 nanometers. Next indulo increments. So indulo increments అనేవి ఏముంటాయి అంటే ఆర్థో మెటా పారా పొజిషన్ లో ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఆర్థో మెటా పారా పొజిషన్ కనుక చూస్తే, సో హియర్ విచ్ ఇస్ వన్ ఇస్ ద టేబుల్ ఇస్ రిటైన్ ఫర్ ద వాల్యూస్ ప్రిడిక్షన్. వన్ టేబుల్ ఇస్ రిటైన్ లైక్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, ఆర్థో కమ్ మెటా అండ్ పారా. ఓకేనండి. సో ఇందులో మనకి గ్రూప్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్కైల్ గ్రూప్, ఆల్కైల్ ఆర్ రింగ్ రెసిడ్యూ, ఆల్కైల్ కానీ రింగ్ రెసిడ్యూ కానీ ఆర్థో మెటా పొజిషన్లో కనుక ఆల్కైల్ కానీ రింగ్ రెసిడ్యూ కానీ కనుక ఉంటే ఎంత పెరుగుతుందండి? +3 నానోమీటర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఆర్థో కానీ మెటా పొజిషన్లో కానీ ఆల్కైల్ పొజిషన్, ఆల్కైల్ గ్రూప్ కానీ లేదా రింగ్ రెసిడ్యూ కనుక ఉంటే ఎంత పెరుగుతుందండి? +3 నానోమీటర్స్. ఓకేనా? అలాగే పారా పొజిషన్లో కనుక ఉంటే ఆల్కైల్ +10 నానోమీటర్స్, పారా పొజిషన్ ఉంటే ఎంత పెరుగుతుందండి? +10 నానోమీటర్స్ అని పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ గ్రూప్ క్లోరిన్, క్లోరిన్ ఆర్థో మెటా పొజిషన్ 0, క్లోరిన్ ఆర్థో మెటా పొజిషన్ 0, పారా పొజిషన్ +10 నానోమీటర్స్. ఓకేనా? ఇఫ్ క్లోరిన్ ఈస్ ప్రెజెంట్, ఆర్థో మెటా పొజిషన్ ఎంత అంటే 0, పారా పొజిషన్ ఇస్ 10. ఓకే. నెక్స్ట్ బ్రోమిన్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే బ్రోమిన్. ఇఫ్ బ్రోమిన్ ఆర్థో మెటా పొజిషన్ 2, para position 15. If bromine is present at ortho meta position, is how much value is increased? +2 nanometers. Para position +15 nanometers increase. Next OH OR, OH OR ortho meta position +7 and para position 25. ఓకేనా? OH కానీ OR కానీ OCH2 కానీ కనుక ఉంటే ఆర్థో మెటా పొజిషన్ ఎంత అండి? 7, పారా పొజిషన్ 25. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ NH2, ఎమిన్స్, NH2 కనుక అయితే ఆర్థో మెటా పొజిషన్ +13, para position 58. అమైడ్స్, అమైడ్ కనుకుంటే ఆర్థో మెటా పొజిషన్ 2045, ఆర్థో మెటా 20, para 45. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ ఎమిన్, ప్రైమరీ ఎమిన్ కనుక అయితే దాని వాల్యూ ఆర్థో మెటా పొజిషన్ 0, para position 73. And secondary amine ఆర్థో మెటా పొజిషన్ 20, para position 85. So these are the values. These are the values, increments of these are the increments. Okay, ఇవి values. Then we have to see the examples how it will be increased. వాల్యూస్ ఏ విధంగా
ఇంక్రీజ్ అయ్యేది చూడొచ్చు. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే కనుక ఈ వాల్యూస్ని ఏ విధంగా ప్రెడిక్ట్ చేస్తారు చూడండి. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఇక్కడ అరోమాటిక్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్లో కార్బనిక్ కాంపౌండ్స్లో మెయిన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఏంటంటే కీటోన్స్, aromatic ketone, aromatic aldehyde, aromatic ketone 246, aromatic aldehyde 250 nanometers, and aromatic acid ester 230 nanometers. Okay, so these are the principal values, and the increments are alkyl groups and chlorine, bromine, acid esters OHOR and NH2, amide, primary amine, secondary amine, like that. అలాగే రింగ్ రెసిడ్యూ ఎక్స్ట్రా డౌన్ ఇది కామన్. ఓకేనండి? సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు సీ ద examples are చెప్పేస్తాం. ఇవన్నీ వాల్యూస్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ఇవి వాల్యూస్ అన్నీ కూడా వాల్యూస్ చెప్పడానికి ఏంటంటే రేపు పొద్దున ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ స్పెక్ట్రోస్కోపీ వాల్యూస్ అనేవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? వీ హ్యావ్ టు సీ ద వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ ఇది మనకి ఇచ్చిన కాంపౌండ్. దిస్ ఇస్ ద గివెన్ కాంపౌండ్. నెక్స్ట్ హియర్ ఇన్ దిస్ గివెన్ కాంపౌండ్ ఫస్ట్ ఇది ఏంటంటే సో ఇక్కడ sp3 కార్బన్ అంటే ఇట్ ఇస్ ఏ అరోమాటిక్ కీటోన్. ఫస్ట్ ఈ కాంపౌండ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ కీటోన్, అరోమాటిక్ కీటోన్. సో దేర్ఫోర్ ద గివెన్ కాంపౌండ్ ఈస్ aromatic ketone. Aromatic ketone value ఎంతండి 246 nanometers. Aromatic ketone value ఎంతండి 246. నెక్స్ట్ ఏం చూడాలి మనం హియర్ ఇన్ విచ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ అంటే పొజిషన్స్ ఇవ్వాలి. పొజిషన్స్ ఇది కీటోన్, దీనికి ఎగ్జెంట్ ఏంటండి ఆర్డో, దీనికి ఎగ్జెంట్ మెటా, దీనికి ఎగ్జెంట్ ఆర్డో మెటా కా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఇంక్రిమెంట్స్ ఏం చూడాలి ఆర్డో. సో చూడండి ఆర్డోలో వన్ ఆల్కైల్ సబ్స్టిట్యూషన్, వన్ ఆల్కైల్ ఆర్డో ఎంతండి +3 నానోమీటర్స్. నెక్స్ట్ మెటాలో లేదు, ప్యారాలో ఏముంది OCH3 అంటే ఓఆర్. ఇది పారా పొజిషన్ ఓఆర్ ఎంతండి 25. OCH3 ఎక్కడ పారా పొజిషన్. పారా OCH3 ఎంత? పారా OCH3 ఎంతండి 25 +1. ఓకే. నెక్స్ట్ దేర్ ఈస్ నో ఎనీ increments. It's only ortho alkyl and para OCH3. Therefore the total value is and then 11 14 4 1 5 2 7. So therefore the total lambda maximum of the given chromophore is 274 nanometers. ఎంత వచ్చిందండి 274 nanometers అనేది వచ్చింది. అర్థమైందండి? So therefore the total values are 274 nanometers. Next one. Next one.
ఇది కాంపౌండ్. దిస్ ఈజ్ ద కాంపౌండ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్ లో ఇది ఏంటండి మనకి ఇందాక చేసింది ఇట్ ఈస్ aromatic ketone. Aromatic ketone ఎంత 246 నార్మల్స్. నెక్స్ట్ ఆర్థో, 1 ఆర్థో ఆల్కైల్, ఆర్థో 1 ఆర్థో ఆల్కైల్ అంటే +3 నార్మల్స్. నెక్స్ట్ ఆర్థో OH, 1 ఆర్థో OH ఎంతండి? ఆర్థోలో OH అయితే ఎంత? +7. ఆర్థోలో OH అయితే ఎంతండి? +7. ఓకేనా? 1 ఆర్థో OH2 +7 అండి. నెక్స్ట్ మెటాలో Cl, 1 మెటా క్లోరిన్ సబ్స్టేట్. 1 మెటా క్లోరిన్ అంటే ఏంటి? 1 మెటా క్లోరిన్ ఎంత? 0. మెటాలో క్లోరిన్ అంటే ఎంత అండి? 0. సో therefore the total value is 256. Okay, the total value is 256. Okay na? So this is the next another one. Next compound. So this is the compound. ఇది మనకి ఇచ్చిన కాంపౌండ్. ఇప్పుడు ఇది ఏంటో చెప్పండి? ఇట్ ఈస్ ఏ కీటోన్. ఎందుకని ఇక్కడ CO అంటే aromatic compound. ఇది కాంపౌండ్. దీని మీద CO ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఏ aromatic ketone, 246 nanometers. Aromatic ketone 246 nanometers. Next substance, excited in ortho ఇది పొజిషన్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ద రింగ్ రెసిడ్యూ. 1 ఆర్థో రింగ్ రెసిడ్యూ +3 nanometers. నెక్స్ట్ మెటా OCH3. OCH3 ఇది వార్. మెటా OCH3 ఎంత? 1 మెటా OCH3 +7. నెక్స్ట్ 1 para OCH3, 1 para OCH3. Para OCH3 అంటే 25 plus 27. So therefore the total value ఇంకేమైనా ఉన్నాయండి? Nothing is there. Okay, only ortho ring residue, meta OCH3 and para OCH3. So therefore అంటే 10
281 nanometers. 281 nanometers. Okay, na? So therefore the total value is 281 nanometers. Okay, na? ఇవి aromatic substrates. Some important problems are another important problem. Next important problem is compare the what is the UV lambda maximum value for the given two compounds. Para CH3 ketone, these two. What is the higher value? Okay. సో ఇక్కడ రెండు కూడా కీటోనే. ఎంతని ఇది కీటోనే, ఇది కీటోన్. కీటోన్ ఎంత 246. ఇది ఎంతండి 246. ఇది ఎక్కడ ఉందో సబ్స్టిట్యూషన్ పారా పొజిషన్. పారా ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఎంత 10. ఇది ఎక్కడ ఉంది ఆర్థో CH3. ఆర్థో CH3 ఎంత ప్లస్. ఎనీ అదర్ if there any other? No. So therefore 256 nanometers is 249 nanometers. So therefore which one is higher? 256 is higher than the 249. So in combined problems the substrate is, if the given compound is aromatic ketone, then substrate is identified ortho and para. Highest value, higher value shows the para position, lower value shows the ortho position. So ఈ విధంగా మనకి సబ్స్టెన్స్ ఏ పొజిషన్ లో ఉందన్నది మనం తెలుసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఓకేనండి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడికి యూవి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి అవే. ఇక్కడికి మనం యూవి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి. సో యూవి ప్రాబ్లమ్స్ లో చూసామండి. ఇన్ యూవి స్పెక్ట్రోస్కోపీ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఆన్ ఏం చూసాం మనం యూవి స్పెక్ట్రోస్కోపీలో మనకి saturated dienes and trienes and alpha beta unsaturated carbonyl compounds and substituted aromatic compounds, aldehydes, ketones, acetic acids. Okay, so these are all compounds are identified by UV spectroscopy. Next one is IR spectroscopy. Next one is IR spectroscopy. Are you clear about it? Next. Next IR spectroscopy.
spectral values. IR spectral values. In IR spectroscopy, which type of the information is given for the non-organic molecule? ఒక అన్నోన్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అనేది అలా ఇస్తుంది. సో మెయిన్లీ ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ గివ్స్ ద వాట్ టైప్ ఆఫ్ ద బాండ్ కనెక్టివిటీ ఈస్ దేర్ అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఏ మాలిక్యూల్. ఓకేనా, అంటే మనకి ఇక్కడ బాండ్ కనెక్టివిటీ ఏ విధంగా ఉంటుంది, బాండ్ కనెక్టివిటీ అంటే ఏంటి చూద్దాం. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిసి బాండ్. సి బాండ్లో సి సింగిల్ బాండ్స్ ఉంటుంది, సి డబుల్ బాండ్స్ ఉంటుంది, సి ట్రిపుల్ బాండ్స్ ఉంటుంది. అంటే కార్బన్కి కార్బన్కి మధ్య sp3 sp2 and s. So here in which the difference in between three is identified by the UV spectroscopy. That means of the bond energies. The bond energy is different here. Here in which ఇక్కడ మనకి బాండ్ ఆర్డర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఏమవుతుందండి, బాండ్ ఆర్డర్. ఇఫ్ బాండ్ ఆర్డర్ ఈస్ ఇంక్రీజెస్ దెన్ ద ఐఆర్ స్పెక్ట్రల్ వాల్యూస్ ఈస్ ఇంక్రీజెస్. ఓకేనా, సో బాండ్ ఆర్డర్ పెరిగే కొద్ది పెరుగుతుంది. ఎందుకనంటే బాండ్ ఆర్డర్ పెరిగే కొద్ది ఆ రెండు యాటమ్స్ మధ్య బాండ్ స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఇఫ్ బాండ్ ఆర్డర్ ఈస్ ఇంక్రీజెస్ then the bond strength is increases. సో ఎప్పుడైతే బాండ్ ఆర్డర్ పెరిగి దాని యొక్క బాండ్ స్ట్రెంత్ పెరుగుతుందో అప్పుడు దానికి ఏమవుతుంది, స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఏదైతే రేడియేషన్ ఇచ్చి ఆ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తామో అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వైబ్రేషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, వైబ్రేషన్స్. వాట్ ఈస్ ద వైబ్రేషన్స్? ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీని ఏమంటారంటే వైబ్రేషనల్ రొటేషనల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటాం, లేదా వైబ్రేషనల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అని అంటాం. వైబ్రేషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డయాటమిక్ ఆర్ ట్రయాటమిక్ మాలిక్యూల్ కనుక తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయాటమిక్ మాలిక్యూల్ ఏబి అనే రెండు యాటమ్స్ మధ్య బాండ్ అనేది ఉంది. ఆ బాండ్ ఎలా ఉందంటే ఒక స్ప్రింగ్ లాగా ఉంది అనుకోండి. ఎలా ఉందండి, ఏ మరియు బి మధ్య బాండ్ ఎలా ఉంది, ఒక స్ప్రింగ్ లా ఉంది అనుకోండి. అంటే ఏబి అంటే ఎనీ టూ యాటమ్స్ మధ్య ఒక బాండ్ అనేది ఉంది. ఆ బాండ్ ఎలా ఉంటుంది, ఒక స్ప్రింగ్ లా ఉంది అనుకుందాం. ఇప్పుడు మనం కనుక దీనికి రేడియస్ కనుక ఇస్తే ఆ స్ప్రింగ్ మధ్య రెండింటి మధ్య ఏం జరుగుతుంది, వైబ్రేషన్స్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే మనం ఎనర్జీ కనుక ఇస్తే ఆ ఎనర్జీలో ట్రాన్సిషన్స్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుందంటే వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్లో ఎలక్ట్రాన్ అనేది ట్రాన్సిషన్ జరుగుతుంది అని. ఓకే, సో అప్పుడు మనకి ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఆ వైబ్రేషన్స్ మధ్య ఏదైనా స్ట్రెచింగ్ ఆర్ బెండింగ్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఒక స్ప్రింగ్ తీసుకున్నాం, ఇవి రెండు యాటమ్స్ ఏ బి అనేది రెండు యాటమ్స్. ఈ ఏబి ఎలా దగ్గరికి ఉంచాం, ఏది క్లోజ్ టు ఇచ్చాం. అలాగే దీని మీద ఎనర్జీ అప్లై చేసినప్పుడు మనం ఎలా గట్టిగా లాగితే ఏమవుతుంది, ఎక్స్పెండ్ అవుతుంది. మళ్ళీ వదిలేస్తే ఏమవుతుంది, కంప్రెస్ అవుతుంది, దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. అంటే మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అవ్వడం, కంప్రెస్ అవ్వడాన్ని స్ట్రెచ్చింగ్ అండ్ బెండింగ్ అంటాం. స్ట్రెచ్చింగ్ వైబ్రేషన్స్ అంటాం. సాగడం, కంప్రెస్ అవ్వడం, దాన్ని మనం అంటాం స్ట్రెచ్చింగ్ వైబ్రేషన్స్ అంటాం. అలాగే ఇంకోటి అంటే బెండింగ్ వైబ్రేషన్స్. ఈ బెండింగ్ వైబ్రేషన్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయంటే త్రీ అటామిక్ మాలిక్యూల్ అన్నాం, ట్రై అటామిక్ మాలిక్యూల్ లైక్. సో దిస్ ఈజ్ ట్రైఅటామిక్ మాలిక్యూల్. సెంటర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ నుంచి రెండు మాలిక్యూల్స్, రెండు యాటమ్స్ మనకి హ్యాంగ్ అయి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ రెండు యాటమ్స్ మధ్య ఏమవుతుందంటే ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ కనుక డ్రా చేస్తాయి, ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ కనుక డ్రా చేస్తే అప్పుడు ఏం జరుగుతుందండి, రొటేషన్ కనుక జరిగితే ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీలో ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఇవి రెండు కూడా ఒకేసారి
దాని యొక్క బాండ్ స్ట్రెచ్ అవ్వచ్చు లేదంటే కంప్రెస్ అవ్వచ్చు. అదేవిధంగా ఇవి రెండు ఏమవుతుందంటే ఇలా హ్యాంగ్ అయినా కదా, ఒకటి ముందుకు ఒకటి వెనక్కి కూడా కదిలే అవకాశం ఉంది, లేదా రెండు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు లేదా రెండు క్రాస్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా, అంటే ఈ రెండు ఏమవుతుంది, ఇలాగా క్రాస్ అవ్వచ్చు లేదా ఇలా దగ్గరికి అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. ఈ విధంగా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జరుగుతుంది. ఒకే ప్లేన్లో కనుక ఉంటే దాన్ని ఒకే ప్లేన్లో ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి మూవ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే దీనికి మధ్య బాండ్ డిస్టెన్స్, this is the bond distance in between the A and B. So this is the bond distance between the A and C. Okay na? So the two bond distance are same or different. ఎప్పుడు ఒకటి ఎక్స్ప్రెషన్ అవి ఒకటి కంప్రెషన్ కనుక అయితే మనకి ఏమవుతుంది, ఒక స్ట్రెచ్ అవుతుంది ఒకటి కంప్రెస్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక బాండ్ పెరిగింది ఒక బాండ్ ఉంది, లేదా రెండు స్ట్రెచ్ అవ్వడం లేదా రెండు కంప్రెస్ అవ్వడం, అప్పుడు రెండింటి యొక్క బాండ్ డిస్టెన్స్ ఒకే రకంగా ఉంటుంది. కానీ ఇవి రెండు మూమెంటం అంటే పెండిలం కనుక కంపేర్ చేస్తే అది ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి ఏమవుతుందండి, ఇక్కడ ఉన్నది ఇలా కదలొచ్చు కదా, అంటే ప్లేన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ ద ప్లేన్ ఈజ్ చేంజ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a bending vibration. అంటే ఒక ప్లేన్లో నుంచి ఇంకో ప్లేన్లో కనుక అది మారుతుందంటే దాన్ని ఏమంటాం, బెండింగ్ వైబ్రేషన్స్ అని అంటారు. సో కాబట్టి ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ కనుక చూస్తే ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో టూ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటారు. ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ వాల్యూస్ ఆర్ టూ టైప్స్. One is the stretching values, ఇంకోటి bending. ఒకటి స్ట్రెచింగ్, ఇంకోటి ఏంటండి బెండింగ్. ఓకేనా, స్ట్రెచింగ్ వాల్యూస్ బెండింగ్ వాల్యూస్ ఈ విధంగా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి స్ట్రెచింగ్, ఇంకోటి బెండింగ్. అర్థమైందండి? అంటే ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోప్లో స్పెక్ట్రల్ వాల్యూస్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి, రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి. ఒకటి స్ట్రెచింగ్ వైబ్రేషన్స్, ఇంకోటి బెండింగ్ వైబ్రేషన్స్. ఓకేనా, మళ్ళీ ఈ స్ట్రెచింగ్లో డిఫరెంట్ టైప్స్, బెండింగ్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. అవి మనకి థియరీ అనేది అవసరం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేది. ఓకేనా, అంటే స్ట్రెచింగ్ హయ్యర్ వాల్యూస్, లోయర్ వాల్యూస్. అలాగే ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ వాల్యూస్ని రెండు రకాలుగా విభజించారు. ఐఆర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ వాల్యూస్ని రెండు రకాలుగా విభజించారు. అవి ఏంటంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ రీజియన్ వాల్యూస్, ఇంకోటి ఫింగర్ ప్రింట్ రీజియన్. ఒకటి ఫంక్షనల్ గ్రూప్ రీజియన్, ఇంకోటి ఫింగర్ ప్రింట్ రీజియన్. ఫంక్షనల్ గ్రూప్ రీజియన్లో హైయర్ వాల్యూస్ అనేది మనకు ఫంక్షనల్ గ్రూప్ వాల్యూస్ వస్తుంది. అంటే స్ట్రెచింగ్ వాల్యూస్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అంటే స్ట్రెచింగ్ వాల్యూస్ ఎందులో వస్తాయి, ఫంక్షనల్ గ్రూప్ రీజియన్లో వస్తాయి. ఎక్కడ వస్తుందండి, బెండింగ్ వాల్యూస్ అనేది ఫింగర్ ప్రింట్ రీజియన్ వస్తుంది. ఓకేనా, స్ట్రెచింగ్ వాల్యూస్ అంటే ఇక్కడ వాల్యూ డిఫరెన్సెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే వాల్యూకి మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఈస్ మోర్. ఇక్కడ వాల్యూ డిఫరెన్సెస్ ఈస్ లో, అంటే కంపేరబుల్ అన్నీ కూడా ఒకే రకంగా 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300 ఈ రకంగా స్మాల్ differences is there. That means the values are comparable in bending vibrations, but in the stretching vibrations the values is highly differentiable. So that is called as a sp3ch stretching 2300 అయితే అలాగే 2900, అలాగే sp2 32 అండ్ sp 3400. సో ఈ విధంగా డిఫరెన్సెస్ అనేది 100s 200s ఉంటుంది వాల్యూ మధ్య. అంటే అక్కడ కంపేరబుల్గా ఉంటుంది, వాల్యూస్ రెండు వేరువేరుగా ఉంటుంది. ఇక్కడే ఉంటుంది వాల్యూస్ కంపేరబుల్, దగ్గరగా సమాంతరంగా ఉన్నాయి. అలా ఉన్నదని మనం బెండింగ్ వైబ్రేషన్స్. సో therefore the values are considerable in IR spectroscopy. In IR spectroscopy values are two types, that is called as a functional group region and fingerprint region. రెండు రకాలుగా యూజ్ చేస్తాం. అందులో ఫంక్షనల్ గ్రూప్లో స్ట్రెచింగ్ వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి అండ్ ఫింగర్ ప్రింట్లో బెండింగ్ వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, ఈ రకంగా వాల్యూస్ అనేది డిఫరెంట్ అయింది. ఇప్పుడు కనుక మన వాల్యూస్ కనుక చూస్తే ఈ విధంగా ఎలా ఉంటుందండి, డిఫరెంట్ బాండ్ కనెక్టివ్స్, సిమిలర్ ఆటమ్స్. సిసి అనేది సేమ్ కార్బన్, సి సింగిల్ బాండ్ సి, సి డబుల్ బాండ్ సి, సి ట్రిపుల్ బాండ్ సి.
ఈ మూడింట్లోకి ఐఆర్ స్పెక్ట్రల్ వాల్యూస్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అలాగే మనకి ఏదైనా దీన్ని యాటమ్స్ కనుక తీసుకుంటే ఓహెచ్, ఎస్హెచ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓహెచ్, ఎన్హెచ్, ఎస్హెచ్. సో దీస్ త్రీ ఆర్ ద డిఫరెంట్. సో దేని మధ్య స్విచ్చింగ్ వైబ్రేషన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రానెక్టివిటీ అనేది చేంజ్ అవుతే ఆ బాండ్ స్ట్రెంత్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. బాండ్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ డిఫరెన్స్ దెన్ ద ఐఆర్ స్పెక్ట్రల్ వాల్యూస్ ఆర్ డిఫరెన్స్. ఎందుకని ఎనర్జీ అబ్జర్వేషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, అప్పుడు దాని యొక్క వాల్యూస్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంటారు. ఓకేనా. సో ఇలాగా ఓహెచ్, ఎంహెచ్, ఎస్హెచ్, అలాగే హాలోజన్ సబ్స్టిట్యూషన్ అయినా దానికి ఎడ్జెంట్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్, మెసోమెరిక్ ఎఫెక్ట్, సో ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద ఐఆర్ స్పెక్ట్రల్ వాల్యూస్. ఓకేనా. సో దేర్ఫోర్ ఒక ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి ఒక ఓహెచ్కి ఆల్కైల్కి, ఆల్కిన్స్కి, ఆల్కైన్స్కి, హైడ్రాక్సిక్ కాంపౌండ్స్కి, ఎమీన్స్, అమైడ్స్, యాసిడ్స్, యాస్టర్స్, ఇలా వీటిలన్నిటికీ కూడా వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ. ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ అవ్వాలి.